Standard 7th Subject General Science Unit 4th Nutrition in Living Organism. Students, in previous video we complete third unit, that is the properties of natural resources. I hope all of you write the exercise of that chapter. Now in today's video we are going to start a new unit, new chapter, that is nutrition in living organisms. Okay, so before to start there are some questions which are related to nutrition. What are that questions? See, what is malnutrition? Malnutrition when diet does not contain sufficient amount of nutrients. So at that time that nutrition is called as a malnutrition. म्हणजे जेव्हा आहारामध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये पोषक द्रव्यांचा अभाव असतो, म्हणजे ती अवेलेबल होऊ शकत नाही, अशा वेळी काय होतं, अशा प्रकारचं डाएट खाल्ल्याने आहार असल्यामुळे काय होतं, मालन्यूट्रिशन होत असतं. Now see second question, which are the ways to prevent malnutrition? So best way to prevent malnutrition is to eat a balanced diet. कोणता मार्ग आहे सगळ्यात चांगला, सर्वात उत्तम? तर बॅलन्स्ड डाएट असणं खूप काय आहे, गरजेचं आहे. So what is balanced diet? So balanced diet is that diet which consists all nutrients in a proper proportion. सगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत तर ते योग्य पुरेशा प्रमाणात ज्या आहारामध्ये असतात, सो दॅट इज अ बॅलन्स्ड डाएट. सो फॉर दॅट ईट फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, cereals, okay, then other sprouted some cereals, etc. Okay, now see next point is nutrition. So let us start with nutrition. Nutrition. See, some life processes go on continuously in living organisms. You know about that. In our body there are different types of life processes which are takes place or they are go on continuously in our body, and that are different life processes like digestion, respiration, circulation, excretion, etc. So substances which are digested and assimilated for obtaining energy for the growth and the health of our body, that are called as foodstuffs. What are the foodstuffs? The substances which get digested and assimilated. असे सबस्टन्स जे काय केलं तर त्याचं पचन होतं आणि त्याच्यामधून ऊर्जेची निर्मिती होते, त्या ज्याच्यामध्ये एनर्जी असते, आणि ही एनर्जी जी आहे तर ती किंवा हे जे फूड जे काही सबस्टन्सेस आहेत, न्यूट्रिएंट्स आहेत, सो दॅट आर यूज्ड फॉर ग्रोथ अँड द हेल्थ ऑफ द बॉडी. आपल्या शरीराच्या वाढीसाठी आणि आपल्या आरोग्यासाठी काय केलं तर जे पदार्थ वापरले जातात, दॅट आर कॉल्ड एज foodstuffs. That are foodstuffs. Okay. Now see, we get several types of nutrients from foodstuffs. या foodstuffs पासून, म्हणजे हे अन्नघटक आहेत, याच्यापासून आपल्याला काय होतात, डिफरंट टाईपचे न्यूट्रिएंट्स आपल्याला मिळतात. अँड न्यूट्रिएंट्स कॅन बी क्लासिफाईड इनटू टू टाईप्स. हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते दोन ग्रुप्समध्ये त्याला काय केलं, क्लासिफाय केलेलं आहे न्यूट्रिएंट्सना. न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाईप्स. कुठले कुठले दोन टाईप्स आहेत त्याचे बघा. These are
macronutrients, and second one is the micronutrients. दोन कुठले कुठले टाइप्स आहेत बघा, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स लाईक कार्बोहायड्रेट्स, proteins and fats, these are required in large quantity that are called as a macronutrients. कुठले कुठले, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, fats, so these requires in a large quantity, जास्त प्रमाणात त्यांची काय असते, गरज असते. For what? For making energy. So these nutrients are called as a macro. Macro means larger. Macro चा काय होतं मिनिंग बघा, मॅक्रोचं मिनिंग काय होतं, लार्जर. हे लार्ज क्वांटिटी मध्ये काय होतात आपल्या शरीराला याची गरज असते फॉर मेकिंग एनर्जी. And therefore these nutrients are called as a macronutrients. Minerals and vitamins, these are required in a small quantity and they are called as a micronutrients. त्यांना काय म्हटले बघा, micronutrients. कोण, minerals and vitamins. minerals आणि vitamins जे आहेत तर हे कमी प्रमाणात लागतात म्हणून त्यांना काय म्हटलं, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स असं त्यांना म्हटलेलं आहे. ओके, सो foodstuffs and nutrients are of two types. Now what is a nutrition? आता आपण बघूया की न्यूट्रिशन म्हणजे काय. न्यूट्रिशन, सो दॅट इज द पोषण. न्यूट्रिशन म्हणजे काय, पोषण. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन and using food which takes place in living organism, that is called as a nutrition. The process of taking food in म्हणजे शरीरामध्ये अन्न घेण्याची आणि ते अन्न वापरण्याची जी प्रक्रिया आहे आपल्या शरीरामध्ये सुरू असते, सो त्यालाच आपण पोषण म्हणजेच न्यूट्रिशन असं म्हणतो. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. The process by taking food in and using of that food, that is called as a, that is takes place in a living organism. आता ही प्रोसेस कुणामध्ये होते, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये. So that process is called as nutrition. Now see what is the need for nutrition. need म्हणजे काय, गरज. need for nutrition, का न्यूट्रिशन गरजेचं आहे. See here, why nutrition is necessary to supply the energy which is required for doing work. एक तर न्यूट्रिशन म्हणजे पोषणाची का गरज असते, because due to this nutrition, that nutrition supplies the energy and that energy is required for doing work, doing different activities, that requires to doing different processes in our body. सगळ्याला काय होते, एनर्जी लागते जी आपल्याला न्यूट्रिशन मधून काय होते आपल्या बॉडीला मिळते. सो धिस न्यूट्रिशन ऑल्सो युजफुल फॉर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. आपल्या शरीराची वाढ होणे आणि आपल्या शरीराचा विकास होणे याच्यासाठी सुद्धा काय होतं, हे न्यूट्रिशन जे आहे तर ते उपयोगी पडतं. Next see, to replace the damaged cells and repair tissues. आणखीन कशासाठी हे न्यूट्रिशन युजफुल असतं, टू रिप्लेस डॅमेज्ड सेल्स. काही ठराविक कालावधीनंतर काय होतात, सेल्स डॅमेज होतात म्हणजे मृत होतात, त्यांना रिप्लेस करणे म्हणजे त्या काढून टाकणे आणि त्याच्या ठिकाणी नवीन सेल्स निर्माण करणे किंवा नवीन टिश्यूज तयार होणे. सो दॅट इज द रिपेअरिंग ऑफ द टिश्यूज. त्याला काय म्हटले बघा, रिपेअरिंग ऑफ टिश्यूज. अँड फॉर दॅट पर्पज न्यूट्रिशन इज नेसेसरी. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू फाईट डिसीजेस. रोग जे आहेत, आजार आहेत, त्यांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी सुद्धा हे जे न्यूट्रिशन आहे तर ते काय असतं,
युजफुल असतं. सो दॅट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन. नाव देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ॲटोट्रॉफिक अँड हेटेरोट्रॉफिक. न्यूट्रिशनचे पोषणाचे प्रकार काय आहेत बघा, किती आहेत? 2 आहेत. कोणकोणते? ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अँड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन आर हॅव्हिंग 2 टाइप्स. याचे काय आहेत? 2 टाइप्स आपल्याला सांगता येतील. नाव सी व्हॉट इज ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सम ऑर्गॅनिझम कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड and thus they nourish themselves. This is called as a autotrophic nutrition. काही जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय करतात बघा, दे मेक देअर ओन फूड. ते स्वतःचं अन्न तयार करतात. तुम्ही म्हणाल आता आम्ही सुद्धा आमचं अन्न स्वतःच तयार करतो. नाही, फक्त आपण काय करतो, कुक करतो. म्हणजे त्याला फक्त सिम्पलमध्ये काय करत असतो, थोडंसं कन्वर्जन करत असतो आपण. वी कॅनॉट मेक आवर फूड. अन्न घटक जे आहेत म्हणजे प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत, हे डिफरंट विटॅमिन्स, हे सगळं तयार करून करतात. येस, प्लांट्स. सो प्लांट्स हॅव्हिंग ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आपण ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपल्यामध्ये नाही, हे लक्षात घ्या. सो सम ऑर्गॅनिझम्स हॅव कॅपॅसिटी to make their own food material and that requires different things we saw afterwards that. Okay, so some organism can produce their own food and thus they nourish themselves. ते स्वतः काय करतात, स्वतःचं पोषण करतात. सो दॅट इज द ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. त्यालाच आपण ॲटोट्रॉफिक म्हणजे स्वयंपोषी पोषण असं आपण म्हणतो त्याला. नाव next one is the heterotrophic. Now see what is the heterotrophic. Some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food and this is called as a heterotrophic nutrition. काही ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते मात्र काय करतात, त्यांच्या स्वतःच्या अन्नासाठी काय करतात, दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गॅनिझम्स और अदर प्लांट्स और एनिमल्स. सो फॉर देअर फूड. त्याला हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. आपण आपल्यामध्ये असणारे जे पोषण आहे तर ते कसलं आहे, हेटेरोट्रॉफिक आहे, हे लक्षात घ्या. कारण आपण आपल्या फूडसाठी आपण कशावर डिपेंड असतो, मेनली प्लांट्स जे आहेत त्याच्यावर, आणि काही जर काय असतात ॲनिमल्सवर सुद्धा काय असतात, त्याच्या फूडसाठी डिपेंड असतात. सो वी आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स. हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड असतात फॉर देअर फूड. ओके, नाव वी गोइंग टू सी अबाउट द ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Autotrophic nutrition. So how do plants produce their own food? आता बघा, प्लांट्स मी मगाशी सांगितलं ना, ॲटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कोणामध्ये मिळतं, सापडतं आपल्याला प्लांट्समध्ये. सो हाऊ डू दॅट प्लांट्स मेक देअर ओन फूड. ते स्वतःचं अन्न कसं तयार करतात हे पाहूया आपण. सो प्लांट्स अल्सो नीड फूड फॉर देअर ग्रोथ. आपल्याला कसं आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी या फूडची गरज असते, तसंच काय असतं, प्लांट्सना सुद्धा त्यांचं जे अन्न आहे त्यांच्या वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. अँड दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड. आणि त्या प्लांट्स मात्र काय करतात, दे मेक देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ द सनलाईट अँड क्लोरोफिल. कशाच्या मदतीने बघा, काय काय असतं बघा, काय काय लागतं त्यांना फूड तयार करण्यासाठी, सनलाईट अँड क्लोरोफिल. कशाची गरज असते, सनलाईटची, क्लोरोफिल. प्लांट्स मेक देअर फूड इन देअर लीव्स. कुठं तयार करतात ते अन्न, लीव्समध्ये, युजिंग वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द
द सॉइल अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. म्हणजे सॉइल मधून काय घेतात, हे अन्न तयार करताना सॉइल मधून काय घेतात तर प्लांट्स सॉइल मधून वॉटर आणि न्यूट्रिएंट्स घेत असतात. वॉटर अँड न्यूट्रिएंट्स and from air they take carbon dioxide. काय घेतात, हवेमधून कशाचं शोषण करतात, कार्बन डायऑक्साईडचं. म्हणजे बघा प्लांट्सना स्वतःच अन्न तयार करण्यासाठी या सगळ्याची काय असते, गरज असते. कशाची, सनलाइट. दे रिक्वायर सनलाइट, क्लोरोफिल, वॉटर, न्यूट्रिएंट्स and carbon dioxide, and thus with the help of all these plants make their food in leaves. पानांमध्ये मेनली कशा कुठे अन्न काय करतात, प्लांट्स तयार करतात. and this whole process is called as a photosynthesis. ही जी पूर्ण प्रोसेस आहे या प्रोसेसला काय म्हटलं बघा, फोटोसिंथेसिस. this process is called as फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण. लक्षात आलं का बघा तुमच्या, या पूर्ण प्रोसेसला काय म्हटलंय, प्रकाश संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिस असं म्हटलेलं आहे. सो व्हॉट इज फोटोसिंथेसिस? विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट अँड क्लोरोफिल प्लांट्स also absorb the water and nutrients from soil, and from the air the plants absorb carbon dioxide. With the help of all these plants make their own food, and that process is called as photosynthesis. So there is a one reaction or equation of the photosynthesis. What requires carbon dioxide and water. See, carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll. Plants make their food कशाच्या फॉर्म मध्ये, ग्लुकोजच्या फॉर्म मध्ये. आणि या प्रोसेस मध्ये काय होत असतं, ऑक्सिजन बाहेर पडतो. काय होतं, ऑक्सिजन याच्यामध्ये तयार होतो, विच इज रिलीजेस इन ॲटमॉस्फिअर. जो कुठे रिलीज सोडला जातो, या पूर्ण ॲटमॉस्फिअर मध्ये सोडला जातो. आता याच्यामध्ये याचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण लिहू शकतो का बघा. दिस इज द इम्पॉर्टंट, हे लक्षात ठेवायचं. 6CO2 प्लस 6H2O याच्यापासून काय तयार झालं बघा, C6H12O6. सो दिस इज अ ग्लुकोज. हा काय आहे, ग्लुकोज आहे. अँड प्लस आणि काय तयार झालं, ऑक्सिजन जो आहे तर तो तयार झालेला आहे. आणि तो किती आहे, त्याचे मॉलिक्युल्स आहे 6 मॉलिक्युल्स एवढा काय आहे ऑक्सिजन तयार झालेला आपल्याला दिसतो. सो इथं अशा प्रकारे काय आहे, ही काय आहे रिॲक्शन आहे. तर ही जी रिॲक्शन आहे तर फिलिंग द ब्लँक्सला वगैरे ही विचारली जाते. तर डायग्राम मध्ये सुद्धा आपल्याला काय होतं, या ही प्रोसेस जी आहे तर ते आपल्याला इथं दिसून येते. सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस. नाउ सी, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. आता इथे काय बघा, प्लांट्स जे आहेत तर ते काय करतात, कशाचा यूज करतात, सनलाईटचा काय करतात यूज करतात. म्हणजेच लाईट एनर्जीचा यूज करतात आणि त्याचा कन्वर्जन कशामध्ये करतात, केमिकल एनर्जीचं. म्हणजे प्लांट्स कन्वर्ट लाईट एनर्जी, कारण त्या सनलाईटमध्येच काय करतात, ही फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस करत असतात. आणि याचं कन्वर्जन कशामध्ये, केमिकल एनर्जीमध्ये करतात.
So photosynthesis is nothing but conversion of light energy into chemical energy. Here see, water, minerals and salts are absorbed by the roots from the soil. या प्रोसेस मध्ये डिफरंट टाइपचे न्यूट्रिएंट्स, वॉटर किंवा अदर सॉइल जे आहे that also requires and which is absorbed by the roots of the plants from the soil and the stem transport them to the leaves. आता हे स्टेम काय करतं बघा, स्टेम जिथं काय होतं, आता फॉर एक्झाम्पल रूट्स मधून काय होतं, हे ॲब्सॉर्प्शन होतं आणि रूट्स इथंपर्यंत काय करतात की वॉटर मिनरल्स वगैरे आणतात आणि स्टेम काय करतं, स्टेम ट्रान्सपोर्ट दीज टुवर्ड्स द लीफ. ह्याला कुठे ट्रान्सपोर्ट करतं, लीव्स पर्यंत. काय काय, वॉटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा. सो द लीव्स हॅव मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स. लीव्स जे आहेत फॉर एक्झाम्पल खूप मायक्रोस्कोपिक असे, मायक्रोस्कोप खाली बघितल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये काय होतात, छोटे छोटे असे होल्स दिसतात. सो हियर on the leaves there are microscopic openings which are called as the stomata. या मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स ना काय म्हटले बघा, स्टोमॅटा म्हटलेला आहे. सो स्टोमॅटा these are through which they take in carbon dioxide. आता या हे जे स्टोमॅटा आहेत यांच्यामधून हवेमध्ये असणारा जो कार्बन डायऑक्साइड आहे तर तो काय होतो, ॲब्सॉर्ब केला जातो. दे टेक इन म्हणजे आतमध्ये या होल्स थ्रू म्हणजे स्टोमॅटा थ्रू काय केला जातो, कार्बन डायऑक्साइड हवेमधला ॲब्सॉर्ब करून घेतला जातो. द क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट इन द लीव्स. आणि याच्यामध्ये आणखीन काय असतात बघा, क्लोरोप्लास्ट असे असतात इथे सगळीकडे. सो दीज क्लोरोप्लास्ट, हा हे क्लोरोप्लास्ट काय करतात बघा. सो क्लोरोप्लास्ट present in the leaves contains chlorophyll which absorbs sunlight helping to convert the carbon dioxide and water into food. या क्लोरोप्लास्ट मध्ये काय असतात, क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं जे सनलाइट काय करतं, ॲब्सॉर्ब करतं आणि याच्यामध्ये वॉटर आणि या कार्बन डायऑक्साइडला कन्वर्ट करतं. कशामध्ये कन्वर्ट करतं, फूडमध्ये. ओके. सो इन दिस प्रोसेस ऑक्सिजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस. या प्रोसेसमध्ये काय तयार झालं बघा, फक्त फूड तयार झालेलं नाही आहे तर त्याच्याशिवाय बिसाइड द फूड हिअर ऑक्सिजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अँड विच इज रिलीज्ड इन अ एअर. बिसाइड द लीव्स photosynthesis takes place in some other plants like green stems too. आता फक्त ही फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस फक्त लीव्समध्येच होते असं नाही. जे काही ग्रीन कलरचे जे स्टेम्स असतात तर त्याच्यामध्ये सुद्धा काय केलं जातं, ही फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. सो बिकॉज दॅट ग्रीन स्टेम्स अल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल. या ग्रीन जे स्टेम्स असतात काही वेळेस तिथे पण फोटोसिंथेसिस होतं कारण याच्यामध्ये पण काय असतं, क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं. ओके. सो दिस इज द ॲटोट्रॉफिक प्लांट्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये होणारे काय आहे, अशा प्रकारे दे कॅन मेक देअर ओन फूड. आता बघा इथं आपण बघू शकतो की ट्रान्सपोर्ट कसं होतं आहे, ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कशी असते, वॉटर किंवा न्यूट्रिएंट्स किंवा अदर जे काही सबस्टन्स आहेत दे आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम स्टेम्स टू लीव्स अँड the food which is transported or conducted through leaves to other parts of the plant body. How that takes place? See, for that, so this is the transport system in plants. आता आपण काय transport system in plants. So take a pumpkin stem leaves 2 to 3 leaves, cut it under the water with a sharp blade. Take some water in conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in the flask
observe the changes that takes place in it and discuss them in a classroom. आता इथे एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी सांगितली बघा. एका ग्लासमध्ये काय करायचं आहे, पाण्यामध्ये ठेवून काय करायचं आहे, पंपकिन भोपळ्याची जी वेल असते ज्याला 2-3 काय असावीत, पानं असावीत, ती पाण्यातच ठेवून काय करायचं आहे, कट करायचं आहे. आणि ते जे पाणी आहे तर ते एका फ्लास्कमध्ये घ्या आणि त्या वॉटरमध्ये 7 to 8 ड्रॉप्स काय करायचं, इंक टाकायचे आहे, शाई टाकायची. वॉटर का होतं, कलर्ड वॉटर होणार आहे. अँड keep that for some time. तर वर्टिकली तो काय करायचा, फ्लास्क तसाच ठेवून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे चेंजेस होतात याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. तर आपण आपल्याला असं दिसतं दॅट इंक इज ॲब्सॉर्ब बाय, आणि कलर्ड का होता, त्याचे जे वेन्स आहेत किंवा तो पूर्ण जो भाग आहे स्टेमचा तर तो काय होतो, कलर्ड आपल्याला दिसतो. सो देर इज अ ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑफ द प्लांट्स कन्सिस्ट ऑफ द झायलेम अँड फ्लोएम. त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जे आहे त्याच्यामध्ये झायलेम आणि फ्लोएम असे काय असतात, 2 टाईपच्या या काय आहेत तर टिश्यूज आहेत विच आर युजफुल इन द ट्रान्सपोर्टेशन. सो झायलेम ट्रान्सपोर्ट मिनरल्स अँड वॉटर फ्रॉम द रूट्स. हे झायलेम काय करतं, मिनरल आणि वॉटर जे आहे तर त्याचं काय करतं, ॲब्सॉर्प्शन करतं रूट्स थ्रू. आणि फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट फूड दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. हे काय करतं बघा, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द फूड. कुठून, स्टेम कडून हे करतं आणि हे कुठून करतं, रूट्स कडून. ओके. सो फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू other parts of the stem ने इथे काय आहे, leaves पासून leaves to other parts of the plant body. Okay. So here from the leaves to the other parts of the plant where it is either consumed or stored. तर अशा प्रकारे जेव्हा हे फूड जे आहे त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन होत असताना एक तर ते कंज्यूम केलं जातं म्हणजे वापरलं जातं किंवा काही पार्ट्समध्ये प्लांट्सच्या ते स्टोअर पण करून ठेवलं जातं. दो द प्लांट्स हॅव ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम दे डू नॉट हॅव अ सेपरेट डायजेस्टिव्ह ऑर एक्सेटरी सिस्टीम. जरी याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन होत असलं या झायलेम आणि फ्लोएमच्या टिश्यूच्या मार्फत, तर या प्लांट्समध्ये सेपरेट डायजेस्टिव्ह ऑर त्याच्यामध्ये एक्सेटरी सिस्टीम प्रेझेंट नसते. सो देर इज अ अब्सेन्स ऑफ digestive and excretory system. So this is about the transport system. So here we stop now today's exercise. First question, define foodstuffs. Then nutrition, heterotrophic nutrition, photosynthesis, then question 2, write reaction of photosynthesis. So this is today's exercise. So write the answers of all these questions in your notebook.